जी दोस्तों, देखने वाले तमाम दोस्तों को अशफाक नज़ीर मेरा शौक़ गुजरांवाला के प्लेटफार्म से बराह रास्त ननकाना से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। फ़न कबूतर परवरी की कोहें गरा और जादूगर शख्सियत, जैसा कि मैंने पोस्ट 2 दिन पहले शेयर की थी कि हमारे शौक़ को फ़न कबूतर परवरी को आसमान की बुलंदियों पर पहुँचाने वाली शख्सियत। मैं थोड़ा सा तारफ़ करवाता जाऊँ उस्ताद डॉक्टर अब्दुल गनी ऑफ ननकाना की कबूतर परवरी के शौक़ में इनका नाम बड़ा जानदार नाम है। बड़े अरसा से इन्होंने बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर इनके नाम के बगैर ननकाना का शौक़ फ़न कबूतर परवरी का तारफ़ करवाएं तो सिर्फ़ कोरा कागज़ है। अगर इनका नाम ना लिया जाए या याद ना किया जाए। जादूगर शख्सियत के हवाले से मैं थोड़ा सा इनको लक़ब मिला था कि वो क्या ऐसी बात थी, किस वजह से इनको जादूगर का मैंने लफ्ज़ लिखा था कि इनको अपने फ़न के ऊपर मुकम्मल अबूर हासिल है। ये जादू मेहनत का था, मोहब्बत का था, शौक़ का था और इल्म का था। मीडिया के थ्रू मैं विज़िट किया 16 साल पहले डॉक्टर गनी साहब का। इनका इलाका पे आए तो इनके जो इलाका के शौकीन भाई थे ना, साथ हजरात, जहाँ जहाँ भी गए ना तो अक्सरीती तौर पे लोग ये राय देते थे कि जनाब वो तो कोई काला इल्म करते हैं, कुछ जादू करता है, कुछ टूना है उनके पास, कोई बाहर की चीज़ है कि वो जिस चीज़ को कह देते हैं ना जनाब वो ये बंदा जीतेगा, वही जीत जाते हैं। तो इस वजह से दोस्तों की बड़ी राय थी कि वो इनको जादूगर कहते थे, बल्कि अभी भी कुछ लोग जानते हैं। लेकिन जब मैं इनसे मिला, इनके शख्सियत से हमारा तारफ़ हुआ तो मैं देखा कि ये तो बड़े नमाजी परहेज़ी बावज़ू शख्सियत हैं, बुज़ुर्ग और दना इंसान हैं, तो बड़ी हिकमत और प्यार मोहब्बत की बातें बोल कर रहे हैं। तो लोग कुछ और कह रहे थे। ये इस चीज़ में ऐसा क्या राज था या क्या बात थी कि ये लोग इनके बारे में कह रहे थे। फिर इनसे मुलाकात हुई और इनसे जो राज जाने कबूतर परवरी के, वो आप सब दोस्तों के सामने हैं और बल्कि आपसे बात करेंगे और आपसे तारफ़ करवाते हैं उस्ताद डॉक्टर अब्दुल गनी ऑफ ननकाना। साजी अस्सलाम वालेकुम। दोस्तां जरा ना हत्थ हिला के ना, मैनू आप बड़ा चाह सी इन्ने अरसे बाद तुहाडे नाल मुलाकात हुई है कि मैं उस्ताद जी ना वेखो जी बुजुर्ग ने ते भी तुसीं साडे शौक दा असासा हो। मसलन जो शौक का नाम लिया जाएगा ना तो पाकिस्तान के नाम और उस्तादा ही तुहाडा नाम आउंदा होवे इस शौक के हवाले नाल। उस्ताद जी पंजाबी च ना गल करांगे, बड़ी वधिया ज़बान है, तुहानूं भी आसानी होएगी तो मैनूं भी गल करन दी आसानी होगी। ये जादू का लफ्ज़ इस्तेमाल दोस्त करते सन तुहाडे हवाले ज़ात के हवाले नाल कि डॉक्टर साहब का कोई पता नहीं ना कि कोई गिद्दड़ सिंगी है या कोई ऐसी शैद दब्बी है, जादू काला इलम जिहड़ा जिन्हों कहते हैं वही जोती जाता, जो मूँह कहते हैं वही पूरा हो जाता है। बाबू ये गल नहीं, मेरे बच्चों को, मेरे दोस्तों को, मेरे भी बजुर्ग होणगे इस शौक दे विच। हाँ जी, पहली गल तो मेरा उन्होंने अस्सलाम है ठीक वालेकुम। कोई जादू नहीं गा, जादू सिर्फ एक गुंगी हिकमत है समझण दा है। जिहड़ा आदमी ਉਹਦੇ मुताबिक ਉਹਨੂੰ दवाई ਦਿੰਦਾ है। अगर बुखार चढ़िया तुसीं मलेरिया की दवाई तुसीं नजरे दुकान की लो तो आराम तो नहीं ना होना। बिल्कुल है जी, हाँ बिल्कुल। कबूतर को समझना ही औखा है। ਜਿਹੜਾ आदमी ठीक 15 मिनट के कबूतर को पूरा वजन कायम कर लेता है वो उस्ताद है। ठीक है जी, बिल्कुल। ਹੁਣ कबूतर आंदा कि मैनू तुसीं देसी खुराक दिओ, तुसीं ਉਹਨੂੰ ਏਵਲ 25 ग्राम ठोकी बैठे, ਉਹਨੇ घर कित्थों आउणा विचारे ने। ठीक फिर तुसीं ਇਹਨੂੰ आंदे हो भी ये बेवफा है। कबूतर बहुत वफादार है। 1 घंटा जाल से बिठा के डा दिओ, सारा दिन उड़ के उसे गुट के उत्ते जान के फिर पवेगा। फिर इस तो वड्डी वफादारी किहड़ी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। बिल्कुल ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਚੋਖੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਏ ਪਰਿੰਦੇ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਹ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ बेवफा ਹੈ। है, ਠੀਕ वो बंदे आप भी वफादार नहीं है। ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ठीक मैं किया। मेरी अपनी 72 साल मेरी उम्र है। हाँ जी मेरी जिंदगी ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਪਿੱਛੋਂ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਠੀਕ ਸਫੈਦੀ ਵਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਫੇਦੀ ਵਾਣਾ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਫੈਦੀ ਵਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਚਰਬੀ ਵਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਰਬੀ ਵਾਹ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਡਾਏ ਨੇ ਚੌਰੀ ਕਮਰਦਮਾਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੌਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹਾਂਜੀ। ਜੇਲੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਨਿਜਾਬ ਹੈਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਾਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਡਾਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਦੱਸੇ 5 ਮਿੰਟ ਘੱਟ 8 ਵਜੇ, 2 ਮਿੰਟ ਘੱਟ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ, ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰ ਚਰਬੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਸਤੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਝਾੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਚਰਬੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੀ ਅਡਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਦਾਮ ਦੇਣੇ ਆ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਫੈਟ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਨੇ। ਅਗਰ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਚਰਬੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ, ਦੇ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਤਵਾਸ਼ੀਰ ਨੁਕਰਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਾਮ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਠੀਕ। ਮਰਵਾ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚਰਬੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ 11 ਵਜੇ ਕਬੂਤਰ ਐਨ ਪਾਸ ਬੰਦ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਟੇਕੂਗਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਕਮਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਚਾਹੀਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਠੀਕ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਵਲ ਦਵਾਈ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਹਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਠੀਕ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮਸਲਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾਪ ਤੋਲ, ਨਾ ਤੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦੇਈਏ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਜੀ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਾ ਉਸਤਾਦ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ MBBS ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਨੇ। ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਨ 70 ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੂਰਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਂ, ਠੀਕ। ਖੈਰ ਬੱਲੋਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੰਨ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਆਏਗਾ, ਬੇਲੀ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮਖਸੂਸ ਨੁਸਖੇ ਨੇ 4-5, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਉਸ ਅੱਜ ਸਮਝਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ MBBS ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੈਯਦ ਨਿਜਾਬ ਹੈਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਸਨ 2009 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਕਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣੀ ਤੇ ਕੀਮੀਆ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਬੜੀ ਮੋਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਰਮੂਜ਼ੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਬੂਤਰ 6 ਸਾਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਿੰਜ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਮੈਂ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਬੈਠਾ, ਸੈਯਦ ਤਰਾਬ ਹੈਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਸਾਜੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੌਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਸੰਨ 63-64 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਹਾਲਿਓ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ
ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ? ਉਦੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ। ਸੈਂਟਰਲ ਬਰਡ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿੰਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਬਸ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ- ਸ਼ੌਕ ਮੈਨੂੰ- ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਾਂ, ਕੋਈ ਮਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੁਪਈਏ 50 ਫੜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਓ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਲੈ ਦੇਣਾ ਕਿ ਲਓ ਮਾਂ ਦੀ ਆ ਸਵਾਈ ਦੇ ਤੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪਾਓ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਸੇ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਤਾ ਆਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰਨ ਵੀ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ 5 ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਮਝਦਾ ਨਾ? ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਬਸ, ਸੋਹਣੇ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਕਰੋਗ ਲੱਭ ਗਿਆ ਰੁਪਈਆ ਦਾ, ਠੀਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਏ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾ ਆਪਣੇ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। 1 ਘੰਟਾ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, 5 ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਅਖੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਝਾੜੂਗਰ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ। ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਬਨ 16-17 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਸਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦੌਰ ਜਦੀਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਕਿਸੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਸਨ, ਨਬੀਨਾ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਾ ਰਾਸ਼ੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ। ਠੀਕ। ਹੱਥ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਕੰਮਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰ ਵੀ ਗਰਦਨ ਵੀ ਕੰਮਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ। ਉਹ ਰਾਸ਼ੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਫੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵੀਆਂ ਕਬੂਤਰ ਕੀਮੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ। ਉਹਨੂੰ ਆਠਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਲੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 2.5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਿੱਲੇ ਦੀ ਕੱਢੀ ਜੁੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ। ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ। 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਸੂਟ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਲ ਕੇ ਪੀ। ਠੀਕ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਬੂਤਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦਿਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜੋੜਾ ਲੈਣਾ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਉੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਾਰ ਛੱਡੇ, ਕਬੂਤਰ 5-5:30 ਵਜੇ ਬੈਠੇ। ਠੀਕ। ਉਸੇ ਹੱਥੇ ਮੈਂ ਡਾਈ ਗਿਆ ਯਾਰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ, ਉਹ 110 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਸਾਜ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੇਖੋ ਨਾ ਦੌਰ ਸੋ ਇੰਨਾ ਜਦੀਦ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਭੈੜੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸਤ ਇੰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੀ ਉਸਾਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਅੱਖੋਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਨ। ਬਸ ਮੈਂ ਹੱਥ ਹਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਐਂ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਹੀ। ਨਵਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੰਜ ਕੀ ਉਂਗਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ? ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਐਂ ਦੇ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲ ਸੀ ਪੈਰ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਫੜ ਕੇ। ਥੱਲਿਓਂ ਹੱਡੀ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਐਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੱਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਣਾ ਇਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ 5 ਉਂਗਲ ਹੱਡੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ। ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਆਖਣਾ 3 ਹੱਡੀ ਹੈ, 3 ਉਂਗਲ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਗਵਾਚ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਛੋਲੇ ਦੇ ਕੇ ਉਡਾਉਣੇ ਕਬੂਤਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ 5 ਉਂਗਲ ਵਾਲੀ ਤੇ 3 ਉਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋਸਤ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਤੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਦੇ ਉੱਤੇ 200 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ 5 ਉਂਗਲ ਹੱਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿੰਗੀ ਛੋਟੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਏਡਾ, ਉਹ ਚੋਕ ਟੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਝਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਐ ਜੀ 200 ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀ ਕਿਹੜਾ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਜਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਵੇਖੀਦਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੜ ਲਿਆ ਚਲੀਏ।
ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੈਯਦ ਨਿਜਾਮ ਹੈਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਠਾ ਲਿਆਇਆ ਸਾਂ ਠੀਕ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਰੀਡ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰਾ ਦਾਅਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰਾ ਦਾਅਵਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਠੀਕ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ। ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹਰ ਸਰ- ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਰਖ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰੇ ਆ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀਆਂ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਹੱਥਵੀਂ ਫੈਸਲਾ? ਇਹਦਾ ਸੁੱਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਸ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਨੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ। ਕਬੂਤਰ ਐਨ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਜਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਰਕ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਹੈ, ਲਮਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਢਿੱਲੀਆਂ ਉਹ ਮਾਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 9-10 ਵਰੀਏ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਵਾਲੇ। ਲੱਤਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਉਹ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੋੜਾ ਲਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੋਈ ਅਬੂਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਨੁਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰ ਤੋਂ 50,000 ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਨਹੀਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਫਿਰ ਚਲੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਲਮ ਦੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਹਿਕਮਤ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਦੱਸਾਂ, ਦਨਾਈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਖੂਨੀ ਅੱਗ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਜੇਠ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਡਾਵਾਂਗਾ ਲਾਲ ਅੱਖ ਦੇ, ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਟਾਸ ਤੋਂ ਮਸ ਲਾਇਆ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਫਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਆਪ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਅੱਖ ਹੁਣ ਆਇਆ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਮੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਹਿਕਮਤ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਬੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ, ਉਹ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਲ ਕੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਡਾਰ ਥੋੜੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਉਣਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਾਲੀ ਅੱਖ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਲੀ ਅੱਖ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਰਵਾਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੀ। ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਕੁਲੀਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਲਾਲ ਅੱਖ ਲਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਰਾਜ ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਲਾਈਵ ਕਮੈਂਟ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਪਿਕਚਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਡਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਿਦਮਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਨਾਮਵਰ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਸਨ। 'ਚ ਐਸਾ ਅਕਲਮੰਦ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਬੀਨਾ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ ਔਰ 10 ਦਿਨ ਸੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ 5 ਵਜੇ ਬਹਿਗਾ, 6 ਵਜੇ ਬਹਿਗਾ। ਹੱਥ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਲਦੇ ਸਨ, ਸਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਲਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣੇ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਏ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹੀ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਰੇ ਰਹਿਮਤ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀਰ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖਾ ਅਸਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਹਰੋ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਭੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਛੱਡਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਖਸੂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਬੀਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਖਸ ਸਨ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੀ ਨਾ ਇਤਮਾਦ ਯਕੀਨ ਖਾਣੀ ਕਿਦਾਂ ਜੀ? ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੋ ਪੱਤੀ ਪਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਜੀ ਸੌਣ ਲੱਗੇ
ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਯਕੀਨ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਯਕੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣਾ ਲੈ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਦਫਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹਜ਼ਰਾਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਸਾਡਾ ਨਾ ਤਾਲੁਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਅਗਰ ਸਮਝਾਣਾ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਤੇ ਕੀਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੇ ਟੁਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂਗਾ ਠੀਕ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਮੈਂ ਕਦੀ ਲਏ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਠੀਕ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਨਕਾਣਾ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਨਮਤਾ ਲਹਿਮ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦੇਵੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਦੋਸਤ ਵੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤ ਦੇਖਣਗੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਲਕਿ ਬੈਰੂਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਏਡੇ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਏ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਉੜ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫਲ ਆ ਮਾਮੂਲੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਥੋੜੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਬੂਤਰ ਹਨੇਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਨੇਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਧਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਗ ਲੱਗਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਵਲ 25 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ 110 ਸੀਸੀ ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਸਹੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੇਨ 110 ਸੀਸੀ ਯਾਨੀ 110 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਏਵਲ ਦੀ ਠੀਕ ਅਡਾਉਣ ਲੱਗਿਆ 1 ਸੀਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ 4 ਸੀਸੀ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੋਹਰਾ ਲਵਾ ਕੇ ਛੱਡੀ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਬਹੇਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਅਜ਼ਮਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੂਤਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੰਮਾ ਪੈਣਗੇ ਪੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਬੂਤਰ ਇੰਜ ਚੁਟਕੀ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਬੜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਬੱਦਲ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਹੋਵੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੁਬਾਹ ਮਸਲ ਸੁਬਾਹ ਨੇ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬਾਦੀ ਉੜਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਾਉ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ 11 ਕਬੂਤਰ ਨੇ 11 ਸੀਸੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਆਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਤੇ 5-5 ਸੀਸੀ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਸਰਿੰਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ 11 ਸਰਿੰਜਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਰਿੰਜ ਭਰ ਕੇ ਜੇ ਕੱਲਾ ਭਰੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਬਸ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਪਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਓ ਦੂਜਾ ਫੜਾਈ ਜਾਵੇ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਪਾਸੇ ਛੱਡੀ ਜਾਓ ਉਸੇ ਲਈ ਕਬੂਤਰ ਐਂਜ ਉੱਠਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਕਿੰਟ 1 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਠੀਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ ਕੋ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਮੋਤੀ ਵਾਲਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੋਲੀ 25 MD ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ 100 ਤੇ 10 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਡਿਆ
ਉਹ ਡਿੱਗੂ ਕਿਵੇਂ 110 ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਿ 110 ਸੀਸੀ? ਬਾਬੂ 110 ਸੀਸੀ ਪਾਇਆ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹਾਂਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੀਸੀ ਦੇਣਾ ਤੇ 110 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਨਾ ਦਵਾਈ। ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ 110 ਸੀਸੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਿੱਗੂ ਕਿਵੇਂ? ਮਸਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਜ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਨਾ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਹੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਜ ਪੂਰੀ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਨਾ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਅਜ਼ੀਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੁਹਤਰਮ। ਇਹ ਸਾਜੇ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਇਤਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐ ਸਾਜ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੈਟ ਛੱਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਘੋਲ ਗਏ ਨਾ 20 ਸੀਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ 2-2 ਸੀਸੀ ਲਾਓ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਅਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਏ? ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਪੈਗਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਕਬੂਤਰ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਜਾਣ ਆਣ ਕੇ। ਠੀਕ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਵਿਗੜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਪ ਤੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੀਰੇ ਦਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਅੱਧੀ ਚੌਲ ਦੀ ਕਣੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹੀਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ 100 ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਚੌਲ ਦੀ ਕਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੀਕ ਉਹ 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਸੀਨ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਉਸ ਕੁਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਲਗਾ ਕੇ ਐਨ ਝਾੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਚੱਲ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਪੀਤੀ ਚੱਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਬਾਬੂ ਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਕ ਖਸਕਾਸ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹਾਂਜੀ 100 ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਕੁਵਤ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਰੁਪਈਏ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਮੇ ਨੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਜਾਣਨਾ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਜਾ ਔਲਾਦੇ ਨਰੀਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਉਹ ਸਮਝੋ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਯੂਬ ਸਨੇਕ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਗਲੇ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਡਾਕਟਰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਨੋਈ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਹਿਨੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਜ਼ੁਲਫ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂਜੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਹਮਜ਼ੁਲਫ ਉਸਤਾਦ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗੋਗੀ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਕਦੀ ਅੱਜ ਦੀਦੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਭ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਰਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਲਟ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਪਰਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹਾਂਜੀ 20 ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੱਲੀ ਪਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੰਮੀ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ। ਠੀਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਕਬੂਤਰ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਰੇ ਜਾ ਡਿੱਗਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੂਤਰ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਲਟਾਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਠੀਕ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਜ ਕਬੂਤਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁੰਗੀ ਹਕਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਦਨਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗੁੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਵੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਬਜ਼ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਵੇਟ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਟੋਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਇਹ ਵਿਠ ਦਾ ਉਹ ਸਾਜ ਕੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਸਬਜ਼ ਵਿਠ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਟੋਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਸੰਗਣੀ ਤੇ ਇਹ ਪਤਲੀ ਦੀ ਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਉਹ ਐਡੀ ਸਿੰਘਣੀ ਦੀ ਠੀਕ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਟੋਰੇਗਾ ਉਹ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਸ ਖਰਾਬੀ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਅਗਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਕਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ
ਮੈਂ ਉਸ ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾਗਾ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਤੁਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਫਾਕ ਇੱਟ ਭੋਰ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੁਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਟ ਭੋਰ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਈ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਜੇ ਏਡੀ ਏਡੀ ਮੋਟੀ ਲਾਲ ਵੇਠਣ ਵਾਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਈ ਜਾ ਕਬੂਤਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸਾਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਰਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਨੂੰ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾ ਉਹ ਤਸਲਸਲ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਕਈ ਦੇਣੇ ਦਾ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਦੂਗਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਹਰੀੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹਰੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ। ਅੱਛਾ ਮਸਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੋਰ ਉਲਟ ਹਾਂਜੀ ਮਸਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਇਹੀ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੂਟੀ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦੀ। ਠੀਕ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਹੋਏ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਚੌਧਰੀ ਕਮਰਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ 100 ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿਓ ਕੂੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਠੀਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਟੀ ਪਾ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਖੁੱਲੇ ਖੋਲ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਬਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਠੀਕ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿੱਧੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਬਸ। ਇਹ ਸਾਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਲੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਗਵਾਦੇਗਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਰੋਏ। ਇਹ ਜੀ 100 ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਨਰੋਏ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਨਾ ਉਹਨੇ ਗਿੱਧੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਾ। ਸਾਜ ਸਬਜ਼ ਹਰੀੜ ਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਾਂਜੀ, ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਔਲੇ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ- ਸਨ। ਔਲੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਰੀੜ ਹਾਂਜੀ ਹਰੀੜ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫਲ ਠੀਕ ਤ੍ਰਿਫਲਾ। ਅੱਛਾ ਔਲੇ ਬੇੜੇ ਇਹ ਤੇ ਹਰੀੜ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਆ ਕਿ ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤ੍ਰਿਫਲਾ। ਕਿ ਤਿੰਨ ਫਲਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਤਿੰਨ ਫਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਬਜ਼ ਹਰੀੜ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੀ ਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਉਸਤਾਦ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਉਸਤਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦਾ ਵਫਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਰਗੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਨਵਾਜ਼ ਲਮਾਰੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰੀੜ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਫਾਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਿਹਦਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਗਰਮੀ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿਹਦੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਬਾਕੀ ਮੌਸਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਦਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਬੁੱਲ ਸੁੱਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਣਗੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਠੀਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ। ਸਿਰਫ ਹਰੀੜ ਹੀ ਨਾ 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 ਹਰੀੜ ਔਲੇ ਬਹੇੜੇ ਠੀਕ ਤਿੰਨ ਫਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਭਈ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕੰਮ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਪ ਤੋਲ ਤਰਾਜ਼ੂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ 3-4 ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ ਲੈਤਾ ਲੈਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਬੂਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੱਖ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ। ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਜੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਪੱਲਾ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਜਿੰਨਾ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਡਾਉਂਦਾ ਉਹ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਬਈ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਂਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਸਤਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਬੂਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦਾ ਹਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦਾ ਚੁੰਗੀ ਅਮਰ ਸੰਧੂ ਸਰਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਹਾਜੀ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਚੀਨਾ ਦਾ ਉਹ ਐਂ ਜਗੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕਬੂਤਰ 6-6:30 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਦੀ ਚਵਲ ਨਾ ਮਾਰਦਾ
ਮੈਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਕੋ ਗੋਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਡਿੱਗੇ ਗੋਲੀ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਗਵਾ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਇਹ ਗਾਂ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਤੇ ਬਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਹਿਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਬਸ। ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਮਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁੱਸਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਿਸ਼ੱਕ ਸੈਯਦ ਸ਼ਦਾਬ ਅਜ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਏਵਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਟੀ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈਬ ਨਾ। ਮਸਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਲਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਚੋਰ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਇੱਕ ਲਫਾ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਤਰਾਜ਼ੂ ਦੇ ਤਰਕੜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਦੇਣੇ ਆ ਗੋਲੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਭੁੱਖ ਮਸਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਰੱਜੇ ਨੂੰ ਚੋਖੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਇਸ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਾਹਲ ਨੇ, ਠੀਕ। ਗਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰਨਾ। ਮੈਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਭਾਰੀ ਡਿੱਗਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹਾਲ ਵਾਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਕੌਲਾ ਦਹੀਂ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਧਰੇੜਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਆ ਵੀ ਲੈ ਬਈ ਖਾਲਦ ਦੇ ਅੱਬਾ ਪੀਤੀ ਦਾ। ਉਹ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਲਵਾਈ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਭੁੱਖਣ ਮਾਰਦਿਆਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ 9 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ। ਸਮਝਦੇ ਨਾ? ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਖੁਰਾਕ, ਘੋੜੇ ਦੀ। ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਭੇਦ ਦਿੰਦਰ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਨੂੰ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਸੀ। ਗਨਾਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਗੱਲ ਦਿਆਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਜੀਏ ਸੁਣਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਓ ਵਾਰਿਸ। ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਭੇਦ ਅੰਦਰ ਵਾਰਿਸ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਨੂੰ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਸੀ। ਗਨਾਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੰਡ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਠੀਕ। ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮਕਈ ਦਾ ਕੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮਕਈ ਦਾ ਕੀ ਕਮਾਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਕਈ ਦਾ ਕੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ। मश्क करने से होती है महारत पैदा, जी जी, मश्क करने से होती है महारत पैदा, सच्चे आशिक भी अदाकार हुआ करते हैं। जी ਇਹਦੇ ਸਾथ ਜੀ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਮਕੂਲਾ ਹੈ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਅ ਮੈਨ ਪਰਫੈਕਟ। ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਾਂ ਮਸ਼ਕ ਅੱਛੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी तो ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖਣਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬੈਠਾ ਕੋਲ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੁੰਤਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਈ। ਅਗਰ ਇਹ ਭੜਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਵਾ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਜੋਤੀ ਆ ਸਾਰੇ। मैदान च ਹਾਂਜੀ घोड़ा मर्द मैदान च ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਰੋਜ਼ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਨੱਚਦਾ ਬੜਾ, ਤਾਂ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ। ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਚਲਾਉਣੀ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਖਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਜਾਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਭਲੱਥੇ ਦਾ। ਠੀਕ। ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਬੂਤਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੋਭੇ, ਹਿਕਮਤ ਵੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਵੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਬੂਤਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਤ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ? 11-11 ਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ 21 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਸਤਾਦ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗ, 11-11 ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਸਖਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਗਦਾ। 21 ਦਿਨ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਸਨ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੰਗੀ ਢਾਬਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਅਸਲਮ ਹੈ ਪੈਪਾ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਬੱਦਲ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਕਬੂਤਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਠੀਕ। ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਈਏ ਮੁਨਸਬ ਨੂੰ,
ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਲੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 10 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰੀ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਦੇ 9:30 ਵਜੇ ਬੈਠੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਡਦੀ। ਠੀਕ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡੀ ਉਹਦੇ 10 ਦੇ 10 ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿ ਗਏ 40 ਮਿੰਟ ਉੱਡ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਹਿ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਛੇੜਾ ਮਾਰਦਿਆਂ 1:45 ਵਜੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਬਿਮਾਰ ਕਬੂਤਰੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਰ ਵੀ ਗਈ। ਸਹੀ 65,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਰ ਗਈ। ਠੀਕ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਉੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 11 11:30 12 ਵਜੇ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਡੇਢ ਵਜੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ 7 ਪੌਣੇ 7 6:30 ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਭੁੱਲ ਜਾ ਇਹ ਮੰਡੀ ਢਾਬਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਬਾਬੂ ਰੌਲਾ ਸਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਠੀਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਦਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਉਸ ਅੱਜ ਜਦੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤੀ 6 ਵਜੇ 70 80 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ। ਸਮਝਦੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਹੈ ਗਿਆ। ਨਾ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਲਬ ਨਾ ਬਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬਲਬ ਬਲ ਠੀਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ 7 7:30 ਵਜੇ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਈਏ ਛੱਤ ਇੱਥੇ 5000 ਦੇ ਬਲਬ ਬਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਕਬੂਤਰ ਆਖਰ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭਾਈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖੇਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਸੂਸੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 80 90 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਨਾ 50 ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਓ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ ਸੋਨੂ ਡਾਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੇਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੁਸਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਚੇਤਰ ਜਿੱਤਿਆ ਜੇੜ ਜਿੱਤਿਆ ਅਸੂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਲੰਮੀ ਪਾਤੀ ਤੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਰੋ ਉੱਠ ਦਿਲਾ ਚੱਲ ਢੂੰਡਣ ਚਲੀਏ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਬਿਨ ਤਕਲੀਫ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਰਮ ਰਾਜ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਾਰੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਪਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਚਲੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੈਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਪੈਰ ਘੁੱਟਣੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੇਤਰ ਦਾ ਜੇੜ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੇਖੋ ਅੱਗੋਂ ਅਸੂ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬੜ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਬੇਟਾ ਜੇ ਵਿਹਲਾ ਹਾਥੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹਾਥੀ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਗਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਆ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ। ਡੂ ਗੁੱਡ ਹੈਵ ਗੁੱਡ ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਉਂਝ ਹੀ ਆਖੋ ਸੁੱਕਾ ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਠੀਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦਾ ਸਾਂ 3 ਪਾ ਦੇ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਇਹ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮਰ ਕੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਸਾਡਾ ਵਾ ਦੇਸੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੌਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੱਕ ਠੀਕ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਚੌਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਲਾਈ। ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾ ਫੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਫੱਗਣ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ ਨੂੰ
ਠੀਕ ਚੇਤਰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मैं क्या बेटा बाजी लाउन आया, डॉक्टर साहब सदे ਹਾਂ अगे तो अब्बा नहीं सददा। हाँ बस मैं दिल किया शौक कर लो, मैं लागी देना बाजी। ਅੱਛਾ जिसले कोट वड्डा तो नित रोज ओदी दरानी जेठा सलाम होवे साडा कबूतर दे दे थाली वाला। मैं क्या बड़ी छेती टड़ियां लग गई। बाहर ढारी ते एक मेरा सी शगिर्द मेरा, नाले कबूतर चोरी ले गया नाले मेरा बाजी लाई उन्हें। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪਹਿਲਾ ਕਬੂਤਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਨਨਕਾਣੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਾਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਜੇ ਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸਤਾਦ ਅਗਰ ਮੁਹਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਲਮ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥੀ ਦੱਸੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਉਹ ਹੀ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੋਟ ਅਬਦੁਲ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਨਜ਼ੀਰ ਔਰ ਬੱਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। 3-4 ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਲੂ ਫੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ 40 ਛਾਪਰ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਕਿਤੇ ਸੇਬਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਕਿਤੇ ਅਨਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਆ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਸਾਥ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਛੱਤ ਤੇ ਚਲੋ 2 ਬੱਚੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਚਲੋ, ਠੀਕ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਤੇ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਚੋਰੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਖੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਆ ਹਿੰਦੂ ਕਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ੋਬੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਬਦਾਮ ਦੇ, ਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਾਓ ਇਹ ਤਲਕ। ਬਦਾਮ ਸੁੱਕਾ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਸੁੱਕੀ ਗਰੀਬ, ਇਹ ਗਰਮ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਠੰਡਾ ਕਿ ਗਰਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਭੇ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਇਹ ਮੋਟ ਦਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਇਹ ਠੰਡਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਗਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ਕ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਬਈ? ਖੁਸ਼ਕ ਸਰਦ ਖੁਸ਼, ਅਗਰ ਬਦਾਮ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭਿਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਭਿਉਣ ਅੱਜ ਭੇਜਤੇ ਨਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਦਾਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਚਲੋ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿੱਲ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨਕਮੇ। ਇਸ ਸਾਜ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਦੌਰ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਦਾਮ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬਦਾਮ ਫੜਦੇ ਨੇ ਪਤੀਲੀ 'ਚ ਗੜਕਾ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ 2-3, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਛੇਲੇ ਕੇ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸੀਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 11-12 ਵਜੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਿੱਜਾ ਬਦਾਮ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਕਿਹੜੀ ਵੜ ਗਈ, ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਾ ਬਦਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਵਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੰਡੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਬਦਾਮ ਹੀ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੋਟ ਰੁੱਗ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮੋਟੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੌਣੇ ਤੋਂ ਪੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਭਾਣ ਆਪੀ ਇੱਕ ਕੌਲਾ ਭਰਿਆ, ਹਾਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਉਹ ਨੁਕਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਬਦਾਮ ਦਾ ਨੁਕਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਲੋਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨੁਕਦਾ ਹੀ ਬੜਾ, ਅਸੀਂ ਨੁਕਦਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਉਹ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਭਲਵਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਮਸਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨੁਕਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੱਠੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਛਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਗਿੱਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੁਣਨਾ ਮੌਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਗਏ ਹਾਂਜੀ, ਨੀਰੀ ਲੱਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਪਾਈਆ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਪੀਓ, ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਦੋਸਤ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਕਾਲ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ
ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਧੁੱਪੇ ਬਹੋ ਤੇ ਮੈਂ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਦੋਸਤੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੇਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ नहीं जानते, उस्ताद डॉक्टर अब्दुल गनी आफ्टर नखाना से जनाब खसूसी ट्रांसमिशन और बरह रास्त उनका इंटरव्यू आप दोस्तों के शौक़ और प्यार मोहब्बत के लिए नशर किया जा रहा है। दोस्त साथ रहिएगा और लाजमी देखें।